जे देश विच टाटा ना हुंदा तां की होना सी। हर कोई कमाउण तो बाद दान करदा है, लेकिन टाटा वो है जो कि दान करन लई कमाउंदा है। जदों भी देश नूं किसी चीज़ की लोड़ पई तां टाटा अगे आया। आओ जानते हैं टाटा दी ये हैरान कर देने वाली कहानी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हां अंचल जग्गी। रतन टाटा जो कि पहचान का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। ते इस परिवार दी, इस टाटा ग्रुप दी प्रशंसक ते इन्हां नूं सत्कार करन वाले इन्ने क लोग ने, तुसीं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दुनिया भर दे विच मशहूर कंपनी है ते होवे भी क्यों ना। अगर टाटा ग्रुप इस दुनिया दे विच ना हुंदा तां शायद इस दुनिया विच कुछ भी नहीं होना सी। आओ तुहानूं इहदी हैरान कर देने वाली कहानी दस दिंदे आ। इस परिवार ने इस देश दे लई जो कीता है वो कोई कर नहीं सकता ते ना ही अगे कदी कर पाऊगा। जदों देश नूं इंफ्रास्ट्रक्चर दे लई स्टील की जरूरत सी तां देश विच पहला स्टील का प्लांट लगाउण वाली कंपनी टाटा सी। जदों आईटी का दौर चलिया तां सब तो पहला आईटी कंपनी सी इंडिया दी टाटा। भारत विच जदों एजुकेशन नहीं सी, उस वेले एजुकेशन दे लई रिसर्च करन लई जो इंस्टीट्यूट खोलिया वो भी टाटा ने खोलिया। देश विच सब तो पहला कैंसर हॉस्पिटल भी टाटा दी बदौलत ही खोलिया गया सी। देश का सब तो पहला होटल उस जमाने विच जदों होटल दे बाहर लिखिया हुंदा सी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते ते भारतीय लोग अलाउड नहीं हैं, उस वेले देश का सब तो शानदार होटल बनाउण वाला ग्रुप भी टाटा ही है। गोपाल कृष्ण गोखले की आज़ादी अंदोलन विच दान देण वाले भी टाटा ही सन। हड़प्पा मोहनजोदारो की खुदाई विच भी सहयोग देण वाला ग्रुप टाटा ही सी। भारत देश के इतिहास विच जिन्नी भी जरूरी डेट होवे जां जिन्ने भी जरूरी इवेंट होण, उत्थे तुहानूं टाटा ग्रुप जां टाटा फैमिली खड़ी जरूर मिलेगी। दुनिया कमा के तो बहुत चैरिटी करदी है, लेकिन जो चैरिटी करन दे लई कमावे उहनूं कहंदे ने टाटा। ये अज दी वीडियो टाटा फैमिली नूं सलाम है ते उन्हां दे पैरां विच नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने देश दे लई जो कीता है उस तो पहला ना कोई कर पाया ते ना ही हुण इस तो बाद कर पावेगा। ते अगर तुसी टाटा फैमिली दे फैन हो या फिर उन्हां नूं प्यार करदे हो, सत्कार करदे हो, तो वीडियो जरूर पूरी देखना। अगर वीडियो पसंद आवे तो इसनूं वध तो वध हर भारती, हर पंजाबी ते हर उस इंसान नूं भेजना ना भुलना जिसनूं तुसी चाहुंदे हो कि उसनूं साडे भारत बारे ये चीज़ां पता लगनियां चाहिदियां हन। एक इंसान तक इस वीडियो नूं पहुंचाना ते भारती होण दे नाते तुहाडी जिम्मेदारी बनती है कि साडे जरिए तुसी इस जानकारी नूं हर किसी दे नाल शेयर करो। जेकर टाटा ग्रुप नाल तुहानूं प्यार नहीं है तो वीडियो एंड तक देखना। असीं दावा करते हैं कि तुहानूं टाटा ग्रुप दे नाल बिना किसी शक दे प्यार हो जाएगा। टाटा ग्रुप इन्ना कि वड्डा है कि इस दियां 100 तो वध वख-वख कंपनियां हन ते उन्हां विचों 29 शेयर बाजार विच ऑलरेडी लिस्टेड है। टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैप है 311 बिलियन ते टोटल BSE की जो मार्केट कैप है उसका 9% इकल्ला है। यानी BSE विच टोटल 1200 तो वध कंपनियां लिस्टेड ने ते उन्हां विचों टाटा ग्रुप दियां 29 कंपनियां मिलके ही 9% इकल्ला रखदी है। सोचो टाटा दी किन्नी क पावर है। टाटा ग्रुप तीजा देश का सब तो वड्डा इंप्लॉयर है, यानी कि जॉब्स देने वाली कंपनी है। पहले नंबर ते आर्मी विच सब तो वध लोग ने, दूजे नंबर ते रेलवे विच हन ते तीजे नंबर ते टाटा ग्रुप आउंदा है जिस विच सब तो ज़्यादा वध इंप्लॉयज़ हन। टोटल 9,35,000 एम्प्लॉयज़ किन्ने हुंदे हन दस दिन्ने आ कि अडानी ग्रुप नूं मिला के, अंबानी ग्रुप नूं मिला के, आदित्य बिरला ग्रुप नूं मिला के, SBI नूं मिला के ते HDFC नूं मिला के, पंजां नूं मिला के इन्ने एम्प्लॉयज़ नहीं हन जिन्ने टाटा दे इकल्ले दे ने। साल 2021 तो साल 2022 विच टोटल जो कंपनी का टर्नओवर सी 10 लाख करोड़ तो वध दा सी। तुहानूं लग रहा होना कि टाटा का इन्ना वड्डा काम है भारत विच, ते दस दईए कि इसका 67% रेवेन्यू बाहर के देशों विच आउंदा है ते उन्नूं आपां कह सकते हैं 2/3 पैसा बाहरों आंदा है। तुसी सोच रहे होवोगे कि इंडिया तो बाहर टाटा दा ऐसा की है। इंडिया तो बाहर 150 तो ज़्यादा देशों के विच टाटा के प्रोडक्ट ते सर्विसेज काम च लियाए जाते हैं। 100 तो ज़्यादा देशों विच टाटा के ऑपरेशन हैं ते इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 2018 का डाटा बहुत ही दिलचस्प नज़र आ रहा है, तुहानूं दस दिन्ने आ। 2018 विच टाटा ग्रुप ने जो टैक्स दिता सी वो टोटल भारत के टैक्स का 2.25% इकल्ले ने दिता सी। रकम सी 47,195 करोड़ रुपया।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਟਾਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਸਟ। 28% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਰ ਦੋਰਾਬਜੀ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, 23% ਹੈ ਸਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 4% ਹੈ JRD ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ? ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਸਿਰਫ 0.83, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੂਰੇ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 192 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1866 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਬਜੀ ਟਾਟਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਦੀ। ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ 1874 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਰੋਸਿਸ ਮਿਲ। ਇਹ ਮਿਲ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਗਿਫਟ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਗਿਫਟ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ EMPLOYEES ਲਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਬਾਟਾ ਦੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਥਾਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ
ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1912 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1914 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਟਾਟਾ ਦੀ ਸਟੀਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਈਨੈਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8000 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਾਨੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ 11000 ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 11000 ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ 50000 ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 17 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 17 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ। 1892 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ KR ਨਾਰਾਇਣਨ ਕਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੜਨ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਜੀ ਟਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਆਬਜੀ ਟਾਟਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਹਿਨੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ IAS ਦੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1924 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ IAS ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਦੁਆਬਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਟਾਟਾ ਦੇ ਫੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।